નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન જ્ઞાન લાઈવ પર. આજે આપણે ધોરણ 6 ની અંદર જે હિન્દી વિષયની અંદર આપણને પાઠ નંબર 1 આપેલો છે, દયાલુ શિકારી ચિત્રપાઠ, તેના સ્વાધ્યાયનું સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન દોસ્તો આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે જોવાના છે. ફક્ત પાઠ નંબર 1 જ નહીં, પરંતુ આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના દરેક પાઠના સ્વાધ્યાયના સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે. તો દોસ્તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો. ચાલો દોસ્તો, તો આપણે શરૂ કરીએ. શું શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે? તો કે હિન્દી વિષય. અને હિન્દી વિષયની અંદર આપણે શરૂ કરવાના છીએ આપણો પાઠ નંબર 1, દયાલુ શિકારી નું સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. તો સર્વપ્રથમ એની અંદર આપણને આપવામાં આવેલું છે અભ્યાસ. તો સર્વપ્રથમ જોઈએ અભ્યાસની અંદર પહેલો પ્રશ્ન, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए. एमा पहलो सवाल, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो जवाब आवशे इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात है. ત્યાર પછી છે બીજો સવાલ, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो जवाब आवशे मैंने इन पशुओं को देखा है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा. ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ત્રીજો સવાલ, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जवाब आवशे जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं. चौथो सवाल, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए. उदाहरण આપણને અહીં આપેલું છે, શિકારી તો દયાલુ. તો જુઓ, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशानी, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु અને अस्पताल. ચાલો ત્યાર પછી છે પાંચમો सवाल, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए. शिकारी तो राजा एक अच्छा शिकारी था. दयालु तो सविता दयालु लड़की है. हिरनी तो जंगल में हिरनी दौड़ रही है. जंगल तो शेर जंगल का राजा है. बंदूक तो शिकारी के पास बंदूक थी. અને નિશાના તો तुमने सही निशाना लगाया. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ગોલી, तो शिकारी की गोली निशाने पर लगी. टांग तो बंदर की टांग लंबी होती है. शावक तो यहाँ आवशे शावक अपनी माँ के पास बैठा था. आंसू तो यहाँ आवशे माँ की आंखों में आंसू थे. અને પશુ તો અહીંયા આવશે ગાય, દુધાર પશુ है. અને अस्पताल તો અહીંયા જવાબ આવશે यह शहर का नया अस्पताल है. ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए. एमा छे पहलो सवाल, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो जवाब आवशे पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है. बीजो सवाल, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो जवाब आवशे हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी. त्रीजो सवाल, हिरनी देखने में कैसी है? तो जवाब आवशे हिरनी देखने में मोटी ताजी है. ત્યાર પછી ચોથો સવાલ, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो जवाब आवशे शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था. पांचमो सवाल, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया. हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है. મિત્રો અહીંયા તમને એક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ દેખાઈ રહી છે, બ્રહ્માસ્ત્ર બેચ. આ બ્રહ્માસ્ત્ર બેચ જે છે ને તે ઓનલાઈન ટ્યુશન ક્લાસીસ છે. શું છે? ઓનલાઈન ટ્યુશન ક્લાસીસ. એ તમારે ઘરે બેઠા તમે ટ્યુશન ક્લાસીસ કરી શકો છો, તમારા ફોનની અંદર અથવા તમારા લેપટોપની અંદર, આઈપેડની અંદર, તમારા પીસીની અંદર, બરાબર. જેની આખા વર્ષની ફી માત્ર અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 1999 નહીં આવે, પણ માત્ર 1500 રૂપિયા આવશે. કેટલી આવશે? 1500 રૂપિયા. આખા વર્ષની ફી માત્ર ને માત્ર કેટલા રૂપિયા છે દોસ્તો? 1500 રૂપિયા આખા વર્ષની ફી છે. તો તમે ઘરે બેઠા સારામાં સારી રીતે દોસ્તો અભ્યાસ કરી શકો છો. મોબાઈલ નંબર હું તમને અહીંયા લખી દઉં છું, 70 46 22 22 54. આ નંબર ઉપર તમે કોન્ટેક્ટ કરી અને સંપર્ક કરી શકો છો. ચાલો ત્યાર પછી છે પાંચમો સવાલ, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया.
छठो सवाल, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसके एक शावक को जन्म दिया है। ત્યાર પછી સાતમો સવાલ, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों? तो उत्तर, शिकारी हिरनी को पशु के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज करना चाहता था। आठवां, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। ચાલો ત્યાર પછી મિત્રો ધોરણ 6 થી 8 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે એક જોરદાર સમાચાર છે કે આપણે ઓનલાઈન ટ્યુશન ક્લાસીસ શરૂ કરેલું છે। આખા વર્ષની ફી માત્ર ને માત્ર 1500 રૂપિયા રાખેલી છે। બ્રહ્માસ્ત્ર બેચ, શું નામ છે એનું? બ્રહ્માસ્ત્ર બેચ। આપણે એપ્લિકેશન ઓશન જ્ઞાન લાઈવ ડાઉનલોડ કરી લેવાની છે। વધારે માહિતી માટે અહીંયા નંબર આપેલો છે 7046222254। અહીંયા તમને દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જે છે એ એનિમેશન સાથે શિક્ષકો જે છે દરેક પાઠ તમને સમજાવશે। અહીંયા ડાઉટ સોલ્વ પણ તમે લાઈવની અંદર કરી શકશો। વોટ્સઅપ સપોર્ટ પણ મળશે, વોટ્સઅપમાં પણ પ્રશ્ન પૂછી શકશો। સ્વાધ્યાય છે, સ્વાધ્યન પોથી છે, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી છે, એકમ કસોટી છે, ત્રિમાસિક કસોટી છે, પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા છે, દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા છે, MCQ ક્વિઝ છે, યુનિટ ટેસ્ટ છે। આ તમામ પ્રકારના ફીચર તમને અહીંયા મળી જવાના છે માત્ર ને માત્ર 1500 રૂપિયા આખા વર્ષની અંદર। તો મિત્રો હવે જરા પણ મોડું ન કરાય અને ફટાફટ આ બ્રહ્માસ્ત્ર બેચની અંદર જોડાઈ જવાય અને લૂંટાય એટલો ખજાનો લૂંટી લેવાય દોસ્તો, બરાબર? તો ચોક્કસથી આપણે આ બ્રહ્માસ્ત્ર બેચની અંદર જોઈન્ટ થઈ જજો, તમને ચોક્કસથી ફાયદો થશે। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। ઉદાહરણ છે ખ તો ખરગોશ, ખત્મ ખાલી અને ખાના। તો એવી રીતે પહેલો શબ્દ અહીંયા ટ આપણને આપ્યો છે, તો ટ ઉપરથી શું બનશે? તો કે ટકસાલ, ટકા, ટખના અને ટમટમ। એવી રીતે ડ ઉપરથી બનશે ડકાર, ડકેતી, ડગ અને ડગમગ। એવી રીતે અહીંયા તમે જોશો તો મ શબ્દ છે, તો મકડી, મકર, મધુર અને મક્ષિકા। ભ પરથી બનશે ભગત, ભગદડ, ભગવા અને ભગોડા। ચાલો ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ નેક્સ્ટ। હવે આપણે સ્વાધ્યાય તરફ આગળ વધીએ, અભ્યાસ આપણું પૂર્ણ થાય છે, સ્વાધ્યાય જોઈએ। એમાં પહેલો સવાલ, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए। तो જોઈએ उत्तर, शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी, वह यह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस दिशा में है। यह जानने के लिए ही वह हिरनी के पास गया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, नीचे दो प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। તો પહેલું શું છે તો કે બાતુની કછુઆ। અહીંયા તમે સરસ મજાનું ચિત્ર જે છે જોઈ શકો છો, બરાબર? એના ઉપરથી એક સરસ મજાની કહાની આપણે લખવાની છે। જુઓ, एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था, वह बहुत बातूनी था। वहीं 2 हंस भी रहते थे, वह उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहां बरसात बहुत कम हुई, तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुओं को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। ત્યાર પછી બીજી આપણને સરસ મજાની કહાની આપેલી છે, બુદ્ધિમાન કૌવા। બરાબર, તમે બધાએ આ વાર્તા સાંભળી જશે, પરંતુ આપણે हिंदीમાં લખવાની છે। જો, एक कौवा था, एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था, पानी बहुत नीचे था, कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहां आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। ચાલો ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન 3, કૌવા और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए। બરાબર છે, કૌવા અને લોમડીની સરસ મજાની અહીંયા આપણને 6 ચિત્રો આપેલા છે। 6 ચિત્ર પરથી આપણે સરસ મજાની કહાની જે છે તે બનાવવાની છે। માત્ર 1500 રૂપિયા છો બ્રહ્માસ્ત્ર બેચના મિત્રો, જોઈન્ટ થઈ જજો। एक बार एक कौवा को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई।
उसकी नजर कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, कोई गाना सुनाए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। तो कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है। ऐसे वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2। सही 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? तो प्रश्न 2 और 3 में 3 कहानियां दी गई है। बुद्धिमान कौवा, बातूनी कछुआ और कौवा और लोमड़ी। तीनों कहानियां रोचक है। फिर भी मुझे कौवा और लोमड़ी कहानी अच्छी लगी। पहली दोनों कहानियां बहुत पुरानी हो गई है, जबकि कौवा और लोमड़ी कहानी में नवीनता और आधुनिक बोध है। यह कहानी हमें मूर्ख बनाकर अपना मतलब सिद्ध करने वालों से सावधान करती है। कौवे की चालाकी हमें बहुत कीमती सीख दे जाती है, इसीलिए यह कहानी मुझे अच्छी लगी। ચાલો ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 5। અહીંયા આપણને કહ્યું છે કે નીચે दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। दयालु, बहुत, स्वस्थ, खुश, जन्म અને બુરાઈ જેવા શબ્દો આપણને આપેલા છે। બરાબર, એમાં પહેલું દયાલુ, તો આમાંથી એનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આવશે નિર્દયી। ત્યાર પછી બીજું છે બહુત, તો એનો વિરુદ્ધાર્થી આવશે થોડા। ત્રીજું છે સ્વસ્થ, તો એનું અસ્વસ્થ થશે। ખુશનું નાખુશ થશે। જન્મનું મરણ થશે। બુરાઈનું ભલાઈ થશે। ચાલો ત્યાર પછી છે વાક્ય પ્રયોગ। શું છે? વાક્ય પ્રયોગ। એમાં પહેલું દયાલુ, તો દયાલુ मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। બીજું છે નિર્દયી, તો शिकारी निर्दयी होते हैं। बहुत, तो तुम बहुत थक गए हो। थोड़ा, तो अब थोड़ा आराम कर लो। स्वस्थ, तो आज मैं स्वस्थ हूँ। और अस्वस्थ, तो कल मैं अस्वस्थ था। खुश, तो वह हमेशा खुश रहता है। नाखुश, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। जन्म, रोज कई बच्चों का जन्म होता है। मरण, रोज कोई लोगों का मरण होता है। बुराई, मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। भलाई, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। મિત્રો, તમારા માટે ખાસ મહત્વની સૂચના આવી ગઈ છે કે ધોરણ 6 થી 8ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન ટ્યુશન ક્લાસીસ શરૂ થઈ ગયું છે અને આખા વર્ષની ફી માત્ર 1500 રૂપિયા છે। વરસાદ આવતો હોય, તડકો હોય કે ઠંડી હોય, તમારે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી। ઘરે બેઠા બેઠા તમે તમારા ફોનમાં, ટીવીમાં અથવા તો તમારા લેપટોપની અંદર તમે અભ્યાસ કરી શકો છો। દરેક પાઠના શિક્ષકો દ્વારા સરસ રીતે તમને પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા સમજાવવામાં આવશે। દરેક પાઠ તમે પ્રશ્નો પણ પૂછી શકશો શિક્ષકોને। વોટ્સઅપની અંદર પણ પ્રશ્ન પૂછી શકશો। લાઈવ સપોર્ટ પણ તમને હશે। ત્યાં સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન મળી જશે, સ્વાધ્યાયન પોથી મળી જશે, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી મળી જશે, એકમ કસોટી મળી જશે, પ્રથમ અને દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાની તૈયારી થઈ જશે, એમસીક્યુ ક્વિઝ મળી જશે અને સાથે સાથે દોસ્તો તમને યુનિટ ટેસ્ટ પણ મળી જવાની છે। આ બધી જ વસ્તુ 1500 રૂપિયામાં આખા વર્ષ દરમિયાન તમને ઓનલાઈન ટ્યુશન ક્લાસીસની અંદર કરવામાં આવશે। આટલી વસ્તુ દોસ્તો તમને કોઈ એટલે કોઈ નહીં આપે। માત્ર ઓશન જ્ઞાન લાઈવ પર જ તમને 1500 રૂપિયાની અંદર આ બધી જ વસ્તુ મળી જવાની છે દોસ્તો। તો હવે રાહ ન જોવાય, લૂંટાય એટલું લૂંટી લો અને ફટાફટ બ્રહ્માસ્ત્ર બેચની અંદર જોઈન્ટ થઈ જાઓ। અત્યારે જ તમારા મમ્મી અથવા તો પપ્પાને કહો કે આ નંબર ઉપર કોલ કરી અને બ્રહ્માસ્ત્ર બેચ વિશે સમગ્ર માહિતી મેળવી લે। તો અત્યારે જ કોલ કરાવી દેજો। તમારા મમ્મી પપ્પા, વડીલો જે પણ ઘરે હોય, દાદા દાદી, એમને કહેજો કે મારે આ બ્રહ્માસ્ત્ર બેચમાં જોઈન્ટ થવું છે। અહીંયાથી મને ખૂબ જ સારો એવો અભ્યાસ મળી રહેશે, ભણતર મળી રહેશે, ભણી ગણીને અમે ખૂબ આગળ વધી શકીશું દોસ્તો। તો ચોક્કસ આ નંબર ઉપર કોલ કરાવી દેજો તમારા મમ્મી પપ્પાને અને બ્રહ્માસ્ત્ર બેચ વિશે માહિતી અપાઈ દેજો અને ચોક્કસથી જોઈન્ટ થઈ જજો। તમને પણ ખૂબ જ મજા આવશે દોસ્તો, એ હું ગેરંટી લઉં છું। ચાલો ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 6। नीचे दिए गए वाक्यों में से जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। ચાલો એમાં પહેલું, પૂજન की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, તો પૂજન અને પરીક્ષા। બીજું, सब अंबाजी जा रहे थे, તો બીજામાં આવશે અંબાજી। ત્રીજું, गुलाब का फूल मुझे पसंद है, તો गुलाब અને फूल। चौथું, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन है, तो हिमालय અને चढ़ाई। आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो बिल्ली અને दूध। ચાલો ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7। अंदाज अपना अपना, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते, चर्चा कीजिए। तो જોઈએ उत्तर। यदि शिकारी की जगह में होता तो मैं भी हिरनी के साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसा शिकारी ने किया। चर्चा। नरेंद्र कहता है, घायल हिरनी और उसके नवजात शावक को देखकर मेरा दिल भर आता। परेश, मैं तुरंत दौड़कर रिक्शा या किसी दूसरे वाहन को ले आता।
अखिल, रिक्शा या किसी अन्य सवारी को किराया देना पड़ता, अगर तुम्हारे पास किराए के पैसे न होते तब क्या करते? परेश, तब मैं दौड़कर सीधे अस्पताल पहुंचता और हिरनी की हालत बना बताकर उनसे एम्बुलेंस भेजने का अनुरोध करता। नरेंद्र, हाँ, किसी तरह हिरनी का इलाज तो करवाना ही था। उसके बचने पर ही उसके बच्चे की जीवित रहने की आशा की जा सकती है। તો મિત્રો, અહીંયા આપણે ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 1નું અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય પૂર્ણ કરીએ છીએ. ફરી મળીશું મિત્રો આપણે ધોરણ 6ના પાઠ નંબર 2ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઉં છું. જય હિન્દ, જય ભારત અને જય જય ગરવી ગુજરાત. સાથે સાથે આપણે આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયના દરેક પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો મુકાઈ ચૂક્યા છે દોસ્તો. તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો.